हे दादा, हे विष्णु परमात्मा, हे बाबू भगवान, हे श्रीनाथजी भगवान, हे प्रभु। आरती कुंज बिहारी की, के गिरिवर कृष्ण मुरारी की। हे प्रभु, हे दादा, हे ईश्वर, हे विष्णु परमात्मा, हे श्रीनाथजी बाबा, ओम। हे नारायण प्रभु, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे दादा, हे नारायण प्रभु, ओम। हे भागवत भगवान, हे विष्णु परमात्मा, हे दादा, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बोले भागवत स्वरूप भगवान की, विष्णु परमात्मा श्री हरि की। वाला वैष्णवों, भक्तों, पुण्यात्माओं, आप सर्वेना हृदय कमल में विराजता परमात्मा श्री हरि ने कोटानु कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैः वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वबलात् करोमि यत् यत् संकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। शरीर थी, वाणी थी, मन थी, इंद्रियों थी, बुद्धि थी, आत्मशुद्धि अथवा प्राकृतिक स्वभाव थी हूँ જે કર્મ બીજા માટે કરું છું, એટલે હું જે કંઈ પરોપકારના કર્મો કરું છું તે બધા જ કર્મો હે નારાયણ પ્રભુ આપના ચરણોમાં હું સમર્પિત કરું છું। આપણે હૃદય કમળની પવિત્રતા વિશેષ ધારણ કરવાના હેતુથી 1 મિનિટ ધૂન બોલીશું। શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ ભજો નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ।
હરી હરી. બોલો નારાયણ નારાયણ હરી હરી. જય જય નારાયણ નારાયણ હરી હરી. જય જય નારાયણ નારાયણ હરી હરી. ઓમ નમો નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. હરિ 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 હરિ. હરિ 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 હરિ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. तेरी छवि है सुंदर न्यारी न्यारी हरि हरि. 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 पृथ्वी नारायण नारायण हरि हरि. पृथ्वी नारायण नारायण हरि हरि. हरि 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 हरि. हरि 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 हरि. हम आए चरणों में हरि 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 हरि. हम आए चरणों में हरि 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 हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. भजो नारायण नारायण हरि हरि. भजो नारायण नारायण हरि हरि. बोलो नारायण नारायण हरि हरि. बोलो नारायण नारायण हरि हरि. जय जय नारायण नारायण हरि हरि. जय जय नारायण नारायण हरि हरि. जपो नारायण नारायण हरि हरि. जपो नारायण नारायण हरि हरि. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. भक्तों के प्यारे हरि 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 हरि. भक्तों के प्यारे हरि 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 हरि. आधार हमारे हरि 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 हरि. आधार हमारे हरि 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 हरि. तन मन में बसे हो
હરિ 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 तन मन में बसे हो हरि 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 कण कण में बसे हो हरि 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 कण कण में बसे हो हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोले भागवत स्वरूप भगवान की जय ईश्वर परमात्मा श्री हरि की जय આપણે કથામાં શ્રવણ કર્યું કે સમુદ્ર મંથન પછી અમૃતપાન દેવોને કરાયું. દેવો અને અસુરો વચ્ચે દેવાસુર સંગ્રામ, મોટું યુદ્ધ થયું. આ સંગ્રામ દરમિયાન એક કાલનેમી નામનો રાક્ષસ એનો વધ થયો. આ બહુ મોટો રાક્ષસ દૈત્ય હતો અને એ હવે બીજા જન્મમાં કૌંસ તરીકે જન્મ્યો છે. કૌંસને આ જન્મમાં મારવા માટે પરમાત્મા વિષ્ણુ ભગવાને કૃષ્ણ સ્વરૂપે પ્રાગટ્ય કર્યું છે. નંદજી, યશોદાજી એ બંને આગલા જન્મમાં દ્રોણના નામે વસુ તથા ધરાના નામે સ્ત્રી હતા. આ બંનેએ ઘણું કઠિન આકરું તપ કર્યું છે. બંને અગ્નિકુંડમાં બળી જવા અને પોતાના પ્રાણનો ત્યાગ કરવા પણ તૈયાર થઈ ગયા છે. આવું તપ આગલા જન્મમાં કર્યું છે. અંતે યજ્ઞદેવ રૂપે ભગવાન પ્રસન્ન થયા. આ દ્રોણ નામના વસુ અને ધરા નામની સ્ત્રીને કહ્યું, તમારી ઈચ્છા, તમારો સંકલ્પ, તમારો હેતુ આ
પાછળનો પરમાત્મા શ્રી હરિ એમનું પ્રાગટ્ય થાય અને એમનો બાળ સ્વરૂપ, એમનું બાળ રૂપ, એની બાલ્ય અવસ્થા તમારે ત્યાં પસાર થાય એવો તમારો હેતુ છે. અને હું તમને હવે પછીના જન્મમાં આ સંકલ્પ તમારો પૂર્ણ કરીશ આમ વરદાન આપ્યું. એના કારણથી એ દ્રોણ નામના વસુ, ધરા નામની સ્ત્રી બીજા જન્મમાં નંદ અને યશોદા તરીકે ગોકુળમાં જન્મ્યા છે. ગોકુળમાં બાળ સ્વરૂપ પ્રભુએ અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરી છે. નંદ યશોદાને આવી રીતે દિવ્ય, અતિ દિવ્ય આનંદ આપ્યા છે. પ્રભુ એ બાલ્ય અવસ્થા પૂર્ણ કરી પછી ગોકુળ વ્રજ એને છોડી, નંદ યશોદા એને છોડી પછી પ્રભુ મથુરામાં જતા રહ્યા છે. બાળ સ્વરૂપે ગોકુળમાં ઘણા ઉત્સવો મનાવ્યા છે. નંદ યશોદાને આનંદ કરાવ્યો છે. મહાલક્ષ્મી માતા વૈકુંઠમાં હતા. એ વૈકુંઠ છોડી અને નંદજી યશોદાજીની પાસે ગોકુળમાં પધાર્યા છે. મહાલક્ષ્મી માતા પોતે અને યશોદાને કહે છે કે હે યશોદા, હું તારા ઘરમાં વાસીદા કરીશ, બધું કામ કરીશ, મારે તારા ઘરમાં રહેવું છે. તું જ્યાં કહીશ ત્યાં હું પડી રહીશ અને સૂઈ રહીશ, પણ મારે ગોકુળમાં તારા ઘરમાં રહેવું છે. ત્યારે યશોદા કહે કે હે ગોપી, તું તો ઘેલી બની છો, તું તો પાગલ બની કે શું? ત્યારે એ મહાલક્ષ્મી માતા કહે છે, હા, હું પાગલ બની છું અને એટલે મને અહીંયા નંદાલયમાં રહેવું છે. ત્યારે યશોદાજી કહે કે તારી ઘરે જતી રહે અને અહીંયા રહેવાનું ન હોય અને શા માટે અહીંયા તારે રહેવું છે? ત્યારે મહાલક્ષ્મી માં કહે છે કે નંદરાણી, મારે તમારે ત્યાં જે બાળ સ્વરૂપે છે ઈ મારા પતિ છે અને એટલે મારે અહીંયા રહેવું છે. ત્યારે યશોદાજી માન્યા નથી અને લક્ષ્મીજીને, મહાલક્ષ્મીજીને પણ જતા રહેવાનું કહે છે. મહાલક્ષ્મીજી પધારે, અરે ગમે એમ નહીં, અત્યારે તો કળિયુગ છે, ગમે એમ કરીને પૈસા પૈસા પૈસા, ગમે એમ કપટ, લૂંટફાટ, ચોરી, ગમે તે કર્મ કરવા પડે, પણ ધન જોઈ છે અત્યારે. એને બદલે આ તો સામેથી પધાર્યા મહાલક્ષ્મી પોતે
કાયમ વસવાટ કરવાનું કહ્યું તોય એને કોણ ના પાડે? એને આ માત્ર ને માત્ર યશોદા સિવાય, નંદ બાવા સિવાય કોઈ લક્ષ્મીજીને ના ન પાડે. એનું કારણ છે કે એમને ત્યાં સ્વયં નારાયણ ભગવાન પોતે પધાર્યા છે બાળ સ્વરૂપે. પછી એમને શું જરૂર હોય? અને નારાયણ ભગવાન પોતે પધારે એટલે પછી લક્ષ્મી મહાલક્ષ્મીજી તો આપોઆપ ના પાડો, અપમાન કરો તોય મહાલક્ષ્મીજી તો પધારે જ, જાય નહીં. અને યશોદાજીએ ના પાડી. મહાલક્ષ્મીજી તો નંદાલયની બહાર સામે જઈને બેસી ગયા કાયમ, અને ત્યાંથી નંદાલય ઉપર દ્રષ્ટિ કરે છે બહાર રહીને. અને નંદ યશોદા દરરોજ ભક્ત વૈષ્ણવો એમને ઘણું દાન આપે છે. એક ગોપી તો સામે મળી અને બીજી ગોપી ને કહે કે મને તો નંદાલયમાંથી બધાય સ્વરૂપે જો આ કેવા સુંદર મજાના બાજુબંધ આપ્યા છે સોનાના. ત્યારે બીજી ગોપી કહે કે તને તો આ સોનાના બાજુબંધ આપ્યા ને, પણ જોતો ખરી મને તો કેવો રત્ન જડિત હાર આપ્યો છે. ત્યારે પેલી ગોપીને થયું કે લે, મને તો પાટલા જ, મને તો બાજુબંધ જ બસ, અને આને આવો સુંદર મજાનો રત્નો જડિત હાર આપ્યો. એ તો પાછી ગઈ. યશોદાને કહે કે યશોદા, મારે આવો સુંદર મજાનો હાર જોઈ છે. આવા નાનકડી આઈટમ બાજુબંધ નથી જોતા સોનાના. તો યશોદાજી નંદજી એ તો ઉદારતાથી એ કે આ બાજુબંધ થઈ રાખ અને આલે આ બીજો સુંદર એનાથી એ વધારે કિંમતી એવો હાર. આમ ઉદાર, આટલી બધી ઉદારતા અને ઉત્સવો કરતા કરતા આટલું બધું દાન નંદ યશોદા આપે છે. પણ જરાય ખૂટતું નથી નંદાલયમાંથી. કાંઈ ખૂટતું જ નથી. બોલો કારણ? લક્ષ્મીજી મહાલક્ષ્મીજી બહાર ગયા તોય બહારથી એ દ્રષ્ટિ કરે છે. પછી ક્યાંથી ખૂટે? એટલે મહાલક્ષ્મીજીની માત્ર જો દ્રષ્ટિ પડે ને, લક્ષ્મીજીની માત્ર દ્રષ્ટિ પડે ને આપણી ઉપર, તો પણ આપણે ધન ફૂટે નહીં, વૈભવ ફૂટે નહીં. પણ જો મહાલક્ષ્મીજી પધારે તો કેટલું બધું મળે. દ્રષ્ટિ કરે તોય આટલું મળતું હોય, તો એ પધરામણી કરે અને આપણી ભેગા વાસ કરે તો કેટલું બધું આપણને મળે. તો આપણે હવે તો એમ જ ઈચ્છા કરશું કે મહાલક્ષ્મીજી પધારે બસ, એટલે અનેક ગણા વૈભવ, અનેક ગણો સુખ
ભરપૂર રહે એવી આપણી ઈચ્છા હોય તો આપણે શું કરવું પડે? મહાલક્ષ્મીજીને પધરામણી કરાવવા. તો તમે કહેશો કે મહાલક્ષ્મીજીના પ્રસન્ન કરવા, એનું તપ કરવું, એના યજ્ઞ કરવા. પણ ના, કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. નારાયણ ભગવાન, વિષ્ણુ પરમાત્મા, એની ભક્તિ કરો, એનું તપ કરો, એને રાજી કરો, અને એના માટેના કીર્તનો, એના માટેની આ કથા, ભાગવતજીની કથા, એ આપણે આયોજન કરો, કથા સાંભળો અને કથા બીજાને કહો. તો આવી રીતે નારાયણ ભગવાન જો પ્રસન્ન થાય અને પધરામણી કરે તો પછી લક્ષ્મીજી, મહાલક્ષ્મીજી એની મેળે આવવાના ભક્તો ના મળશો તોય જશે નહીં. અંતરિક્ષમાંથી દેવો, ઇન્દ્ર, બ્રહ્માજી, મહાદેવજી એ પણ ધન્ય બનતા હતા. અને કુબેરજી પણ આ જોઈ અને વારે વારે કુબેરજી જતા રહીએ પાછા આવી જાય, જતા રહીએ પાછા આવી જાય. આમ કુબેરજી વારે આવું કરતા. ત્યારે એમને પૂછ્યું કે તમે આવું શા માટે કરો છો? જતા રહ્યો ને પાછા આવી જાઓ. ત્યારે કુબેરજી કહે છે કે આટલું બધું આપે તો એ બધું મારા ખજાનામાંથી તો ઓછું નથી થતું ને, એ જોવા માટે હું જાઉં છું વારે ઘડીએ. ત્યારે એમને દેવોએ પૂછ્યું કે એ તમારા ખજાનામાંથી ઓછું થાય છે? એ કે ના, એ તો એમને જ છે ભરેલો. તો આ લક્ષ્મીજીની દ્રષ્ટિ પડે છે ને એના કારણથી, અને નારાયણ પ્રભુ પધાર્યા છે ને ખુદ બાળ સ્વરૂપે, એના કારણથી કાંઈ ઘટતું નથી. આટલું બધું આપે તોય પણ. અને કુબેરજીને શંકા થવા માંડે છે. આટલો વૈભવ, આવી અસર બાળકૃષ્ણની પધરામણીથી થઈ છે. અને આ સપ્તાહ ભાગવતજીની એ આપણે રોજ આજે પંચમ દિન, આ પ્રથમ સત્ર, એની કથા આપણે કરીએ. 7 દિવસ, કાલે પરમ દિવસે કથાને વિરામ થશે. અહીંયા તો બધા ભગવાન પધાર્યા છે. અને આ ભાગવતજીની પોથી, એમાં પણ આ 7 દિવસની કથા પ્રભુ અને દેવો અને બધા પધરામણી કરી અને શ્રવણ કરે છે, આનંદિત થાય છે, આપણને બધાને આનંદ કરાવે છે. અને એટલે જ 7 દિવસની કથા વિરામ પામે પછી વૈષ્ણવો કે જે કથા સાંભળી શક્યા નથી, એ પોથીજીની પધરામણી પોતાના ઘરે કરાવે છે. પોથીજી ઘરે પધારે 7 દિવસની કથા પછી, એટલે ભગવાન પોતે પધાર્યા કહેવાય. અને પોતે ભગવાન પધારે એટલે પછી કાયમ ત્યાંથી ભગવાન જાતા નથી. આવું મહત્વ, એટલે પોથીજીનું પધરામણી કરાવવાનું છે. અને આપણે મહિના પહેલા પણ કથાનું આયોજન હતું અને પોથીજી કેટલા વૈષ્ણવોને ત્યાં પધરામણી કરાવી હતી. અને બધા વૈષ્ણવો આ કથા ભલે અંદર નથી આવી શકતા, પણ એ બધા વૈષ્ણવો કથા તો સાંભળે જ છે. બહાર બેસીને બહાર, એ કે બહાર તમે ક્યાં ના પાડવાના? અંદર ના પાડશો કથા સાંભળવાની, તો બહાર તો કઈ ના પાડવાના નથી. એમ જેને પ્રીતિ છે કથામાં, ભગવાનમાં,
શ્રદ્ધા છે એ તો કથા ચૂકવાના નથી. અને પછી કે કથા કાયમ થવાની. હવે 1, 2 ને 3 એટલે 5, 6 ને 7 3 દિવસ એટલે વૈષ્ણવો અત્યારે અતિશય શ્રદ્ધાથી કથા શ્રવણ કરે છે. અને આજની આ પ્રથમ સત્રની કથા એ તો ભગવાન કૃષ્ણ બાળક સ્વરૂપે ગોકુળમાં આવી બધી લીલાઓ કરે છે એની કથા છે. એ કથા તો કેટલી ઉત્તમ કહેવાય. એ કથા સાંભળવાનું કોણ ચૂકે? મહાદેવજીને ખબર પડી કે વિષ્ણુ પરમાત્માએ પ્રાગટ્ય કર્યું છે બાળ સ્વરૂપે ગોકુળમાં છે. ત્યારે મહાદેવજી પોતે વેશ અલખ નિરંજન એવો સાધુનો ધારણ કરી નંદાલયમાં પધાર્યા છે. યશોદાજીને કહે કે મારે લાલનના દર્શન કરવા છે, તારા લાલાના દર્શન કરવા છે, મને ગોદમાં આપ. યશોદાજી કહે પણ જોગી તમને હું દર્શન કરવા ન આપું, કારણ કે તમારું આ સ્વરૂપ એ જોઈને મારો લાલો તો બી જાય. ત્યારે મહાદેવજી સાધુ સ્વરૂપે એ જીદ કરે છે અને નહીં કે દર્શન કરાય તો હું અહીંયા ને અહીંયા બેસીશ, આંગણામાં જ બોલો, અહીંથી હું નહીં જાઉં. અને એમને તો ત્યાં જમાવી દીધી, ધૂણી જમાવીને. અલખ નિરંજન અલખ નિરંજન એમ વારે વારે કરતા જાય છે મહાદેવજી. પ્રભુને બાળ સ્વરૂપને ચિંતા થઈ કે મહાદેવજી પધાર્યા છે પણ આ મૈયા દર્શન કરાવવાની ના પાડે છે અને મહાદેવજીને તકલીફ આપે છે. એટલે એમણે તો બાળક સ્વરૂપમાં હતા રોવાનું ચાલુ કર્યું મોટા મોટા અવાજે. જેમ બાળકો નથી મોટા મોટા અવાજે રોતા, એને તમે ઠપકો આપો તોય રોવે, એને તમે ચોકલેટ આપો તોય રોવે. એમ આ કૃષ્ણએ તો રોવાનું ચાલુ કરી દીધું. કે નહીં છાના નોરીએ. ગોપી કહે કે માં એમને કોઈની નજર લાગી છે. તો યશોદાજી કહે કે જાઓ બહાર જઈને કોઈને બોલાવી આવો કે નજર ઉતારતા આવડે છે. અને ધ્યાન રાખજો કે નજર ઉતારતા આવડતી હોય અને પાછું પૂછજો કે જોશ જોતા આવડે છે. તો ભેગા ભેગ આ લાલાનો જોશે ઢોળાવી લઈએ. તો ગોપીઓ તો બહાર ગઈ. મહાદેવજી હતા ત્યાં ને ત્યાં. ગોપીઓએ કહ્યું કે જોગી મહારાજ આપને નજર ઉતારતા આવડે છે? એ કે હા, ગમે તેવી નજર હોય ને હું ઉતારી દઉં. આકરી કડક ઝેરી તોય હું ઉતારી દઉં. તો એ કે હાલો હાલો યશોદામાં પાસે. પછી પાછું ગોપીએ કીધું કે પણ તમને જોતા આવડે છે? નહીતર ના પાડશે યશોદામાં. તો સાધુ સ્વરૂપે મહાદેવજી કહે છે અરે પાકો જોશ, ખોટું જ ન પડે
એવો જોતા આવડે છે. અને પછી તો ગયા અંદર ગયા તો યશોદાએ કહ્યું કે તમે જે કઈ વિધિ કરવી હોય એ બહાર ઊભા ઊભા કરો. અને પછી યશોદાએ આજ્ઞા કરી ગોપીઓ રત્નોના સોનાના થાળ ભરીને લાવી અને એ જોગીને કહ્યું કે આ તમને દક્ષિણામાં આલ્યો પહેલાથી જ આપીએ છીએ. ત્યારે ઈ થાળ મા યશોદાના હાથમાં હતો તો એમાં એ જોગી મહારાજે દ્રષ્ટિ કરી, નજર કરી તો એમાં અનેક ગણો વધારો થઈ ગયો. થાળ બધા ભરાવા માંડ્યો અને વજન પણ વધવા માંડ્યું. સહન ન થયું વજન ઉપાડવાનું, થાળ નીચે પડી ગઈ. અને જોગી મહારાજે કહ્યું કે માં, આવું બધું દુનિયાનું તો અમે અનેક ગણું આપી શકીએ છીએ, પણ પાકું જોશ તારે જોવડાવવું હોય અને નજર ઉતારવી હોય તો લાલનને મારા ખોળામાં આપવો પડશે. હવે તો માં મૂંઝાણ કે આ બાળક સ્વરૂપ તો રોય છે અને આ જોગી એ ધનમાં રત્નો હીરા એવા તો માનતા નથી. એટલે ગોપીને કઈ યશોદાજીએ તો બાળક સ્વરૂપને લાવ્યા અને ગોદમાં મૂક્યો. જોગી મહારાજના અને જોગી મહારાજ આ મહાદેવજી પોતે એ લાલનની સામે જોવે છે અને લાલન પોતે મહાદેવજીની સામે જોવે છે. અને દેવો દેવતાઓ મહાદેવ બધા ઇન્દ્ર બ્રહ્માજી ઋષિઓ સંતો આકાશમાંથી આ હરિ અને હરનું મિલન થયું એની લીલા બધા જોવે છે. જોગી સ્વરૂપે મહાદેવજી, બાળ સ્વરૂપે હરિ, એટલે હરિ અને હરનું મિલન થયું. મહાદેવજી એ પોતાની પાસે હંમેશા નંદીને રાખે છે. એનું કારણ શું? અને એ નંદી એ કેવો? જેનો કોઈ ખોરાક ન આપતું હોય, જે કોઈને ખાવા ન આપતા હોય, જે કોઈ માવજત ન કરતા હોય, આવો ઘરડો વૃદ્ધ અપાહિજ જેવો કે જેને કોઈ નથી રાખતા એવા નંદીને મહાદેવજી સ્વીકારે છે, મહાદેવજી રાખે છે અને મહાદેવજી એનું પાલન પોષણ કરે છે. એટલે આપણે સમાજમાં પણ આ કથા ઉપરથી એવો બોધ આપવામાં આવ્યો છે કે આપણે પણ સમાજમાં વૃદ્ધત્વ આવે, ગઢપણ આવે, ઘરમાં કોઈ ન રાખે તો આપણે મહાદેવજીની ભક્તિ કરવી એવો બોધ આપ્યો છે કે મહાદેવજી ગઢપણ એના કારણે પાલન પોષણ મહાદેવજી કરે છે. એની ભક્તિ કરીએ, ભલે કોઈ ન રાખે તો કાંઈ નહીં, મહાદેવજીની ભક્તિ કરશું એટલે મહાદેવજી કોઈને કોઈ માણસો મારફત જે ઈચ્છા થાય એ આપશે તમને. એટલે બધા વૃદ્ધોએ શ્રદ્ધા રાખવાની, મહાદેવજીની ભક્તિ કરવાની.
આ વૃદ્ધાશ્રમ હાલે છે ને ત્યાં પણ કોઈ દાન નથી આપતા તોય વૃદ્ધોને હાજરે જ છે. બોલો, કાયમ કઈ કોઈ દાન ન આપે તો એ વૃદ્ધોને સાચવે, વૃદ્ધોની સેવા કરે છે. આ વૃદ્ધાશ્રમમાં મહાદેવજીની જ મદદ હોય છે અને મહાદેવજી રાજી હોય છે, કારણ કે વૃદ્ધોને સંચાલકો સાચવે છે. અને એટલે વૃદ્ધાશ્રમમાં કઈ ખૂટતું નથી, એટલે વૃદ્ધાશ્રમમાં કઈ ઘટતું નથી. અને વૃદ્ધોને દરરોજ સવાર, બપોર અને રાત્રે 3 વખત ઉત્તમ પ્રકારના ભોજન મળે છે. ઘરે ન મળે. માતા પિતાને ઘરે આપણે આ મોંઘવારીમાં આવા ભોજન 3 ટાઈમ ન આપી શકીએ એવા વૃદ્ધાશ્રમમાં અત્યારે બધા આપે છે. કારણ કે મહાદેવજીની કૃપા થાય છે. આમ મહાદેવજી આવી રીતે કૃપા કરે છે અને મહાદેવજી એને બાળ સ્વરૂપના દર્શન થયા, ધન્ય ધન્ય બની ગયા. કંસને સલાહ બધા આપે છે કે ગોકુળમાં કાળ તમારો છે, આવું આવું કરો, આવું આવું કરો, આવું આવું કરો તો એ મૃત્યુ થશે. પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે બધા સલાહ આપે, પણ ઉત્તમ સલાહ, અસરકારક સલાહ કંસને પૂતનાએ આપી. પૂતના એને કીધું કે હું જાતે જઈશ ગોકુળમાં. અત્યારે હમણાં જ જન્મ્યા હોય એવા બધાય બાળકોને ત્યાં, અને બધાય બાળકોને હું સ્તનપાન કરાવીશ અને તરત જ મૃત્યુ થઈ જશે બાળકોનું. અને એમાં તમારો કાળ એ પણ મૃત્યુ પામી જશે. અને મારા સ્તન ઉપર હું અતિશય અસરકારક એવું ઝેર લગાવીશ અને કોઈને ખબર નહીં પડે. પણ ત્યારે બધા કહે છે કે આ તારું દેખાવ તો જો રાક્ષસી જેવો, તને કોણ ઘરમાં આવવા દેશે? ત્યારે પૂતનાએ કહ્યું કે હું સુંદર મજાની ગોપી બની જઈશ, એવો વેશ ધારણ કરીશ. અને આમ નંદાલયમાં આવી ગઈ, ગોકુળમાં આવી ગઈ પૂતના. અને નંદાલયમાં આવતા પહેલા તો આ પૂતનાએ એમ કહેવાય છે કે 10,000 બાળકોને મારી નાખ્યા હતા. નંદાલયમાં ઉત્સવ ચાલુ હતો, એ તો ગઈ, કોઈ રોકે નહીં. એવી સુંદર ગોપી બની આ પૂતના, કોઈ રોકે જ નહીં. યશોદાજીને કહે કે હું આ લાલનની માસી છું. યશોદાજીને એમ કે હશે કોઈ દૂરની બેન, તો એ તો કોઈને ના જ ન પાડતા, એટલા બધા ઉદાર. એ કે હશે કઈ વાંધો નહીં, પધારો પધારો પધારો. જેની પાસે કઈ ઘટે જ નહીં એટલું બધું છે, ખુદ ભગવાન આવ્યા છે, એ શું કામ કોઈનું અપમાન કરે? એ શું કામ કોઈને કાઢી મૂકે? એ શું કામ કોઈને ત્રાસ આપે?
એ શું કામ કોઈને હેરાન કરે? એ શું કામ કોઈની હારે દુશ્મની કરે? એ તો બધું આપે ને આપે જ. જેની પાસે કાંઈ ન હોય, ભૂખડી માણસ જેને કહેવાય, ભૂખ જેને વળગી હોય, એ જ બધાની હારે વળતા કરે, ઝઘડા કરે, તકરાર કરે. કારણ કે પોતાની પાસે કાંઈ છે નહીં, બધું ઘટે જ. અને કોઈ આવે તો એ કે પધારો, પણ તમે કોણ? લે, હજી તો આવ્યા ઘરમાં તો એ કે પધારો પધારો, પણ તમે કોણ? એ કે હું માસી લાલાની. તો એ કે મારા કોઈ બેન જ નથી, તમે આવી રીતે કરો ને ભાઈ. લે, આવી આટલા બધા માણસો હવે કળિયુગમાં મોટે ભાગે આવા થઈ ગયા છે હો. અને એટલે તો નથી કહેતા કે કોઈ આંગણામાં આવે, કોઈ ઘરમાં આવે તો એને મીઠો આવકારો તો આપવો જ, જલપાન કરાવવું. આપણી પાસે હોય એ એમને પધરાવી અને એમનું સ્વાગત સન્માન કરવું. કારણ કે અતિથિ એના વેશમાં પણ પ્રભુ તો હોય જ. પણ અત્યારે મોટે ભાગે કોઈ માનતા જ નથી. અને સગા હોય ને એ આવે, સગા કાકા, મામા, ફૈબા, માતા, પિતા, ભાઈ, બેન, એ આવે ને તોય એક દિવસ બસ પધારો 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 અને વાનગીઓ જમાડે. પછી બીજે દિવસે તો તરત વર્તન બદલી જાય. આવા ટૂંકા જીવ થઈ ગયા હોય છે. અને જે માણસો ખોટે ખોટા, ઘણાની તો એવી ટેવ હોય કળિયુગમાં, સમાજમાં, કળિયુગમાં આ સમય જ ખોટા જૂઠાણાનો છે. ક્યાંય લગ્ન થતા હોય એ કે હાલોની જમી આવીએ, અહીંયા સુંદર મજાનું જમણવાર છે, એમ કરીને જાય જમવા. એ કે અમે વર પક્ષમાં છીએ, ઘણા કે અમે કન્યા પક્ષમાં છીએ. આમ અને એક બે જગ્યાએ ખાવી ગયા હોય અને જમીને પેટ ઉપર હાથ ફેરવી અને કેવી મજા આવી. આપણે જમી આવ્યા ને, કોઈ પૂછ્યું કાંઈ? એ કે ન પૂછ્યું. અને પૂછે તો કહી દેવાય ભાઈ કે વર પક્ષમાં કે કન્યા પક્ષમાં. અને એમાંય આવા લોકોને ટેવ પડી ગઈ ને, એકવાર તો 4-5 જણા તરત જ ત્યાં હાલો કે બધાય સુંદર મજાનું ભોજન, અતિ શ્રીમંત પૈસા પાત્ર, જેને વણિક જ્ઞાતિ, એમાં તો એ પહોંચી ગયા અંદર, બેસી ગયા લાઈનમાં. ત્યારે એમને શંકા તો ગઈ મુખ્ય માણસને કે આ લોકો કોક આપણા કોઈ સગામાં નથી કે આપણા કોઈ નથી. ત્યારે એમણે તો એના પોતાની જ્ઞાતિને પૂછ્યું કે આપ કેવા? તો એને કીધું કે અમે દશા. એવા પ્રકાર હોય ને. પછી બીજાને પૂછ્યું કે આપ કેવા? તો એ કે અમે ઈશા. હવે આ ચોર લોકો, આ ગઠિયા લોકોનો વારો આવ્યો. એમને પૂછ્યું તો એમને પૂછ્યું કે આપ કેવા? તો આ લોકોને એમ કે એક જણાએ દશા, બીજાએ વિશા, તો આણે કીધું કે અમે ત્રિશા. બીજાને એની બાજુમાં બીજો ગઠિયો હતો એને પૂછ્યો કે તમે કેવા?
તો એને અગાઉના કીધું કે અમે ત્રીસા, તો આણે કીધું કે અમે હનુમાન ચાલીસા. કારણ કે બહુ ગઠિયા કપટી લોકો હોય, ચાલાક લોકો હોય, એનામાં કઈ ઉત્તમ બુદ્ધિ ન હોય. એટલે પછી આ લોકોએ એમને ઉઠાડી મૂક્યા, ભોજન ન આપ્યું અને ઉલટાના પકડાવી દીધા. કે આવી રીતે ચીટિંગ કરવા વાળા પણ હોય છે. અને પૂતના યશોદાજી પાસે ગઈ અને લાલનને પૈપાન કરાવવા માટે માગણી કરી. યશોદાએ તો આપ્યો કે હાલે. ગોપી અને બીજા કામમાં યશોદાજી વળગી ગયા અને એકલી પૂતના હવે લાલાને પૈપાન કરાવવા ખોળામાં લીધો અને લાલાએ તો પોતાના બંને નેત્રોને બંધ કરી દીધા. નેત્ર બંધ કરવાનું કારણ ભાગવતકારો જણાવે છે કે બાળ સ્વરૂપ એમ જોતા હતા કે આટલી બધી હિંમત મને ઝેર પીવડાવવા વાળી આ આવી તો એ કોણ છે એ જોવા માટે સમાધિ લગાવવી પડે, એટલે એમણે નેત્ર બંધ કર્યા છે બાળક સ્વરૂપે. બીજું કારણ ભાગવતકારો એવું બતાવે છે કે ઝેર પીવાનું કામ મારું નથી, મારું તો દૂધ મક્ખન આવું કામ છે આરોગવાનું. ત્યારે ઝેર પીવાનું કામ તો મહાદેવજીનું. એને મહાદેવજીને સ્મરણ કરવા અને બોલાવવા માટે અને આ ઝેર પી જાય એટલા માટે પ્રાર્થના કરવા પોતાના નેત્ર બંધ કર્યા છે. ત્રીજું કારણ એવું બતાવે છે ભાગવતકારો નેત્ર બંધ કરવાનો કે જે કડવી દવા આપણે બાળકને પીવડાવીએ તો બાળક ના પાડે, ન પીએ. ત્યારે આપણે એને ચોકલેટ આપીએ તોય ન પીએ. આપણે એને કહીશું આંખું બંધ કરીને પી જા, આ જરાય કડવી નથી હો, મીઠી દવા છે. તો આંખું બંધ કરે, નાક બંધ કરે અને પરાયને પીવી પડે ને, એમ આ લાલન બાળ સ્વરૂપ એમને પોતાના નેત્ર બંધ કર્યા છે. આમ ભાગવતકારો જુદા જુદા ઘણા કારણો બતાવે છે. અને પછી તો પૂતના એ ગોદમાં લઈ બાળકને ઝેર પાવા, સ્તનપાન કરાવવા લાગી. ઝેર તો મહાદેવજી અંતરિક્ષ રીતે મુખમાં પધારી અને બધું લઈ લીધું, પી લીધું. પછી લાલન એમણે પૈપાન કરવા માંડ્યા અને પૈપાન કરતા કરતા હવે એ પૈ એટલે દૂધ, દૂધે ખલાસ થઈ ગયું. છતાંય આ બાળક સ્વરૂપ એ મુકતા નથી અને લોહી એમાંથી નીકળવા માંડ્યું અને લોહીનું પણ પાન કરવા માંડ્યા. પછી આ પૂતનાથી સહન ન થયું અને એ મૂળ રાક્ષસીના સ્વરૂપમાં આવી ગઈ. એવી વિરાટ અને આકાશ માર્ગે ઉડવા માંડી અને આ લાલનને કહે છે કે મારાથી સહન નથી થતું લાલા, મુંચ મામ
મને છોડી દે, છોડી દે. ત્યારે ભાગવતકારો કહે છે કે પ્રભુનો ગુણ કેવો છે કે એકવાર ભક્તને પકડે, એકવાર ભક્તને સહારો આપે, એકવાર ભક્તને ટેકો આપે, એકવાર ભક્તને સ્વીકારે, એકવાર ભક્તને પકડે પછી છોડતા નથી. અને મોક્ષ ગતિ આપે ત્યાં સુધી. કારણ કે આ દુનિયાના માણસ થોડા છે, કળિયુગના માણસ થોડા છે કે મતલબ હોય, સ્વાર્થ હોય ત્યાં સુધી બસ. પછી મતલબ અને સ્વાર્થ પૂરો થઈ જાય તો પછી પહેચાને નહીં, બોલો, ઓળખે નહીં. અને મતલબ અને સ્વાર્થ હોય ને તો આપણને યાદ ન હોય એવી ઓળખાણ કાઢે. આવા માણસો હોય છે મોટે ભાગે. અને ભગવાન એમનો ગુણ એવો છે કે હું કદી છોડતો નથી. અને રાત દિવસ સતત હું ભક્તની સાથે, રાત દિવસ સતત હું ભક્તની સાથે જ રહું છું. કેવી રીતે? કે જેવી રીતે દિયા ઓર બાતી, આપણે દીપક જલાવીએ છીએ એ દિયા ઓર બાતી, એવી રીતે હું સાથે રહું છું. ભક્ત પણ કહે છે પ્રેમથી કે હે પ્રભુ, તમારા સંગાથમાં તો रात और दिन ढलते रहे, साथ साथ हम चलते रहे. અને ભક્તો કહે છે હે પ્રભુ, આપની સાથે, આપના સાથમાં ચાલતા ચાલતા હવે તો બને હમ ऐसे साथी कि जैसे दिया बाती. એવા અમે આપણો સાથ અને સાથી બની ગયા છે. અને ભગવાન કહે છે પાછળ, ભગવાને ભક્તને એમ કહે છે, દિલ में है ये उमंग छूटे ना ये संग. અને અબ તો મારું ધામ ન આપું ત્યાં સુધી હે જીવ, હે પરમાત્મા, तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है. આમ ભગવાન કહે છે ભક્તને. અને આવી રીતે ભગવાન વૈકુંઠ ધામ આપે પછી જ છોડે છે. પૂતનાને રાક્ષસી સ્વરૂપમાંથી એના પ્રભુએ ગળું દબાવીને ખોખું કરી નાખ્યું, લોહી ચૂસી લીધું અને તેમને મારી નાખી, નીચે પડી. આ સમયે નંદજી તો ઘરે હતા નહીં, ગોકુળમાં, મથુરામાં ગયા હતા કંસને વેરો આપવા, કંસને કર ભરવા. અને પછી બધાને સમાચાર આપ્યા કે મારે આટલી ઉંમરે પુત્ર સંતાન જન્મવું છે. દેવકી વાસુદેવ એમ નહીં મળ્યા, પણ એને કહ્યું કે નંદજી, તમારે બાળ સ્વરૂપને એકલું મૂકી અને અહીંયા ન હોય, તમે જલ્દી જાઓ, જોખમ વધશે. એટલે નંદજી તો જલ્દી આવ્યા હો, ગોકુળમાં આવ્યા. અને માનવનો દેહ, મનુષ્ય દેહ બળતો હોય એવું એને જોયું. તો પૂછ્યું
કે આ કોનો દેહ બળે છે. ત્યારે બધાએ કહ્યું છે કે બાબા આ રાક્ષસી આવી હતી મોટી, લાલનને ઉપાડી ગઈ, પછી મૃત્યુ પામી, અને એવી મોટી મોટી વિરાટ હતી એ નીચે પડી તો જંગલો એની નીચે દટાઈ ગયા હતા. આવડી મોટી રાક્ષસી હતી. પછી તો એ મૃત્યુ પામી, તેના શરીરના ટુકડા કરવા પડ્યા 5, અને એક એક ટુકડો આવી રીતે જો એ બળે છે, બાળીએ છે. પણ ત્યારે બધાએ કહ્યું કે પણ હા, નવીન વાત તો છે જ કે માણસનો દેહ બળે તો દુર્ગંધ આવે. એને બદલે હા, રાક્ષસી હતી તોય એમાં સુગંધ કાં આવે. ત્યારે ભાગવતકારોએ કહ્યું છે, સુખદેવ પ્રભુ કહે છે કે એમને પ્રભુનો સ્પર્શ થયો એટલે એમનું શરીર અતિ દિવ્ય બન્યું કહેવાય. ભલે રાક્ષસી હોય, પ્રભુનો સ્પર્શ થાય પછી દિવ્યતા આવે, એટલે સુગંધ આવે છે. આમ બધાએ નંદ બાબાએ કહ્યું કે આવું આ પૂતના, કે આપણી અંદર એક પૂતના આપણા શરીરમાં આવી જાય હો. પૂતના એટલે જે પવિત્ર નથી એ. અને 14 રસ્તેથી આપણી અંદર પણ શરીરમાં આવી શકે છે. આ 14 રસ્તા ક્યાં? તો 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, આવા આપણામાં આવે દુર્ગુણ. તો 14 રસ્તા એનાથી, તો એમાં કોઈ પણ એક રસ્તેથી અથવા બધા રસ્તેથી પૂતના તો આવી જ જાય. એટલે આપણે ધ્યાન રાખવાનું. અને આ પૂતના કોણ હતી? એ બલિ રાજાની પુત્રી અગાઉના જન્મમાં રત્નમાલા હતી. જ્યારે બલિ રાજાના યજ્ઞમાં વામન સ્વરૂપ પધાર્યા ત્યારે આ રત્નમાલાને થયું કે આવું સુંદર બાળક હોય તો એમને હું દૂધ પીવડાવતા પીવડાવતા થાકું જ નહીં, એવી એને ઈચ્છા થઈ. અને પછી વિરાટ સ્વરૂપ લીધું. અને ત્યારે એ રત્નમાલાને થયું કે આવા કઈ હોય, આવા કપટ કરે એને તો જેલ પાઈને મારી નાખવા જોઈએ. એટલે પ્રભુએ આ બલિ રાજાની પુત્રી રત્નમાલાની પણ ઈચ્છા આવી હતી, તો એવી ઈચ્છા પૂરી કરી અને પુત્રના નો અવતાર આપી. આમ આપણે ગમે તેવી ઈચ્છા કરીએ ને, પ્રભુ તો પૂરી કરે જ. એવા આ પ્રભુ પોતે છે. અને પૂતનાને એવું આ પૂતનાને એવી ગતિ આપી, ઉદારતા રાખીને ભગવાને, કે જેવી ગતિ એક માને આપવા પાત્ર થતી હોય તેવી ગતિ ભગવાને આપી છે. આપણે આપણી આ કથાને ટૂંકો વિરામ આપીશું, પછી આગળની કથા કહીશું. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય.